तर मागच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं पर्सनल रिअल आणि नॉमिनल अकाउंटचे नियम आणि त्याच्या 3 एंट्र्या भेटल्या. कमेन्स बिझनेस विथ कॅश, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट 2 एंट्र्या भेटल्या. पुढची आहे ती कॅश सेल्स, तिसरी एंट्री ती पण बघितली. त्याच्यानंतर चौथी एंट्री आहे ते रिसिव्ड कमिशन ऑफ ₹500. 500 रुपयाचं कमिशन मिळालेलं आहे. कमिशन इज अ इन्कम, सो कमिशन अकाउंट इज देअर. सेकंड अकाउंट इज रिसिव्ड कमिशन मीन्स कॅश कम्स इन. कॅश इज अ रिअल अकाउंट. कमिशन स्वरूपात पैसे मिळाले, सो कमिशन इज अ इन्कम अँड कॅश कम्स इन टू द बिझनेस. कॅश अकाउंट इज अ रिअल अकाउंट. सो 2 aspects to account. One aspect is receiving, second aspect is income, receiving in form of cash. So cash account is debited because cash comes in and income in the form of income. Commission is income. Commission is income. Debit all expenses and losses, credit all income and gains. Income, so credit. So as per the nominal account, commission account is credited. As per the rule of real account, cash account is debited. Cash account debit, commission account credit. And the last transaction is paid rent, in which we can pay the amount in the form of rent. रेंट स्वरूपात पैसे व्यवसायातून गेलेले आहेत, त्यामुळं रेंट दिला मीन्स यू पेड द एक्सपेन्सिस. पेड रेंट मीन्स यू पेड युअर मनी इन द फॉर्म ऑफ रेंट. तुमच्या खिशातले पैसे तुम्ही रेंट म्हणून दिले, त्यामुळं व्यवसायातील तुमच्या नव्हे व्यवसायातील पैसे. त्यामुळं पेड मीन्स कॅश गोज आउट. डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. सो क्रेडिट गोज आउट, कॅश गोज आउट. सो रेंट इज एक्सपेन्सिस. रेंट इज एक्सपेन्सिस, सो इट्स अ नॉमिनल अकाउंट. सो रेंट means expenses. Cash goes out of the business in the form of rent, which is the expense for the business. पैशाच्या रेंटच्या स्वरूपात म्हणजे खर्च झालेला आहे व्यवसायाचा, त्यामुळे रेंट पेड केले म्हणजे पैसे गेले. पैसे गेले मीन्स कॅश गोज आउट. डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. कॅश गोज आउट, सो इट्स अ क्रेडिटेड. Rent is expenses as per the nominal account. Expenses and losses is debited. Income and gains is credited. Before this entry we received commission means income, so credited. In this entry paid rent means expenses, so debited. Cash goes out, rent in the form of rent which is expenses, so rent account debit and cash account credit. So these are the 5 entries. First is related to commence the business with cash, second is purchase goods on credit, third is a cash sales, fourth is a received commission, and fifth is a paid rent. In first entry, cash comes into business from proprietor, which is the business owner, so cash account debit. Proprietor is a giver, so for this capital account. Second, purchase and Ajay, we purchased on credit from Ajay, so purchase is expense, purchase account debit. Ajay is the giver, Ajay account is a personal account, so it credited. Third is a cash sales. Cash sales, so sales means income and cash comes into the business because we sell in the form of cash transaction. विक्री केली आणि त्याचे पैसे आले. विक्री केली, पैसे आले. पैसे आले म्हणजे कॅश कम्स इन टू द बिझनेस, सो कॅश अकाउंट डेबिटेड, सेल अकाउंट क्रेडिट. थर्ड इज commission received. Commission is a income, so income is credited because it's a nominal account. Debit all expenses, losses, credit all income and gains, and cash comes into the business. And rent paid means cash goes out, so cash account credited, rent account is expenses, rent account is debited. So these are the 5 transactions. We can analyze the transaction by applying the rule of debit and credit. So this is the presentation of transactions in the form of entries. So we know that classification account as per the traditional approach we saw these entries. Traditional approach नुसार कशा एंट्री होतात ते बघितलं. आता पाहूया classification of accounts in the form of modern approach. So as per the modern approach, as per the traditional approach, there are 3 types of accounts.
personal, real, nominal. Personal, real, nominal. As per the modern approach, there are 5 parts. First is assets account, second is a liabilities account, third is a capital account, fourth is revenue and gains, and fifth is expenses and losses account. As per the modern approach of accounting, there are 5 types of account in which we classify the account. पहिला आहे asset account, दूसरा आहे liabilities account, तिसरा आहे capital account, चौथा आहे revenue and gains, पाचवा आहे expenses and losses. रेव्हेन्यू अँड गेन्स, एक्सपेन्सेस, लॉसेस हे आपण बघितले ते नॉमिनल अकाउंट आहे. कॅपिटल अकाउंट हे पर्सनल अकाउंट आहे. लायबिलिटीज आणि असेट्स म्हणजे संपत्ती, त्यामुळे ते रिअल अकाउंटशी असणार. लायबिलिटीज म्हणजे देणं, ते व्यक्तीशी संबंधित असतं, त्यामुळे ते सुद्धा पर्सनल अकाउंटशी असणार. त्यामुळं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट ॲज पर द मॉडर्न अप्रोच: असेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज, कॅपिटल, रेव्हेन्यू अँड गेन्स अँड एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस अकाउंट. सो एक्झाम्पल ऑफ असेट्स अकाउंट इज मशिनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट, फर्निचर अकाउंट. गुडविल इज अ इनटँजिबल असेट. एक्झाम्पल्स ऑफ लायबिलिटीज अकाउंट: क्रेडिटर्स अकाउंट, ज्याच्याकडून आपण उधारीवर माल खरेदी करतो, त्यामुळे आपल्या बिझनेस पॉईंट्स ऑफ व्ह्यू ही इज द क्रेडिटर बिकॉज वी हॅव टू पे द मनी, बिकॉज वी बॉरो, वी परचेस ऑन क्रेडिट. बँक ओव्हरड्राफ्ट अकाउंट, बँक लोन अकाउंट, वी हॅव टू पे द लोन, वी हॅव टू पे द बँक ओव्हरड्राफ्ट. आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस अकाउंट, दीज आर द लायबिलिटीज. लायबिलिटीज म्हणजे काय? तुमचं देणं, व्यवसायाचं देणं, व्यावसायिक म्हणून आणि व्यवसाय म्हणून हे वेगवेगळे असतात. त्यामुळे व्यवसायानं जे व्यवहार उधारीवर केले, ज्या व्यवहारांसाठी काही कर्ज घेतला असेल, काही एक्सपेन्सेस असतील ज्या पेड करायचे असतील, त्या सगळ्या काय आहेत? लायबिलिटीज आहेत. पैसे देय लागत असेल तर काय झालं? त्याला लायबिलिटी, लायबल टू पे, लायबल टू पे, लायबल टू पे. सो इट्स अ लायबिलिटीज. क्रेडिटर्स, ज्यांचे पैसे आपण देय लागतो कारण त्यांच्याकडून आपण उधारीवर वस्तू खरेदी केल्या. बँक ओव्हरड्राफ्ट, बँक लोन, कर्ज काढला आपण बँकेतून आणि मग व्यवसाय उभा केला. आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस, खर्च झालेला आहे पण तो अजून देणं आहे. त्याच्यानंतर कॅपिटल अकाउंट, आदित्यच कॅपिटल अकाउंट, मिस्टर शर्माज कॅपिटल अकाउंट, मिसेस हरिलाल्स कॅपिटल अकाउंट, गिरीश कॅपिटल अकाउंट, युअर कॅपिटल अकाउंट, माय कॅपिटल अकाउंट. मीन्स व्यक्ती जो व्यवसाय सुरू करतो तो त्याचं अकाउंट हे कॅपिटल अकाउंट असतं. कारण व्यावसायिक आणि व्यवसाय हे वेगळे आहेत. व्यवसाय वेगळा आणि व्यावसायिक वेगळा. व्यावसायिकच्या संबंधी अकाउंट म्हणजे कॅपिटल अकाउंट. रिव्हेन्यू अँड गेन अकाउंट, कमिशन रिसिव्ड अकाउंट, कमिशन मिळाली. डिव्हिडंड रिसिव्ड अकाउंट, डिव्हिडंड स्वरूपात इन्कम झाला. रेंट रिसिव्ड, तुम्ही फ्लॅट भाड्याने दिला आहे तुमचा आणि तुम्हाला त्याचं भाडं मिळते म्हणजे रेंट रिसिव्ड अकाउंट. इंटरेस्ट रिसिव्ड, तुम्हाला व्याज मिळते एफ डीवर, सेविंगवर हे व्याज मिळणं, ती झाली इन्कम. एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, तुमचे खर्च होतात आणि लॉस होतो व्यवसायाला, याच्यामध्ये वेजीस अकाउंट. रोजंदारीवर एखादा कर्मचारी घेतलेला आहे त्याला तुम्ही वेजीस पेड करताय. ऑडिट फी पे केली असेल, CA ला तुम्ही तुमच्या व्यवसायातील संपूर्ण 6 महिन्याच्या व्यवहाराचं, वर्षभराच्या व्यवहाराचं ऑडिट करायला लावला आहे. सो यू हॅव टू पे द ऑडिट फीज, इट इज द एक्सपेन्सेस. लॉस बाय फायर, लॉस इज डिफरंट अँड एक्सपेन्सेस इज डिफरंट. लॉस बाय फायर, व्यवसायाच्या ठिकाणी आग लागली त्यामुळे नुकसान झाले, त्यामुळे लॉस बाय फायर. प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी अकाउंट, प्रिंटिंगचा खर्च, स्टेशनरीचा खर्च. तुम्ही हा एखादा पेन घेतला आहे, कागद घेतला आहे, झेरॉक्स मारला आहे, हे जे खर्च आहेत ते प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी. सो दीज आर द 5 टाइप्स: असेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कॅपिटल अकाउंट, revenue and gain, expenses and losses. So all accounts are divided into 5 categories for the purpose of recording the transaction. व्यवसायातील व्यवहारांची नोंद करायची असेल तर या 5 प्रकारात मॉडर्न अप्रोचनुसार त्याचं विभागणी केली जाते. कुठलं असेट किंवा लायबिलिटीज किंवा कॅपिटल किंवा एक्सपेन्सेस किंवा लॉसेस किंवा रिव्हेन्यू आणि गेन्स. त्याचं क्लासिफिकेशन करत असताना मगाशी बघितला तो ट्रॅडिशनल अप्रोचचा रूल बघितले पर्सनल, रिअल, नॉमिनलनुसार. आता मॉडर्न अप्रोचनुसार असेट, लायबिलिटीज, कॅपिटल, एक्सपेन्सेस, लॉसेस आणि इन्कम अँड गेनमध्ये कशा पद्धतीनं रेकॉर्डिंग ट्रान्झॅक्शनचं करायचं ते बघायचं आहे. 2 फंडामेंटल रूल्स टू बी फॉलो टू रेकॉर्ड द चेंजेस इन दिस अकाउंट. पहिला आहे फॉर रेकॉर्डिंग चेंजेस इन असेट्स, एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस.
for recording the changes in the assets, expenses and losses. asset, expenses and losses च्या बाबतीत जर एखाद्या व्यवसायातील चेंज रेकॉर्ड करायचे असतील तर काय, इन्क्रीज इन असेट इज डेबिटेड. असेट वाढल्या तर काय करायचं, डेबिटला नोंद करायची. डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड. तुमच्याकडची बिल्डिंग वाढली, मशिनरी वाढली, गुडविल वाढलं किंवा फर्निचर वाढलं तर ते डेबिट करायचं, आणि ते जर कमी झालं तर क्रेडिट करायचं. इफ देर इज इन्क्रीज इन असेट डेबिटेड, इफ देर इज डिक्रीज इन असेट देन इट्स क्रेडिट. सेकंड इज फॉर expenses and losses. First is regarding the changes in asset. Second is if there is a increase in expenses and losses, तुमचे खर्च आणि लॉस वाढला then it's debited. If there is a decrease in expenses and losses then it is credited. खर्च वाढला, लॉस वाढला तर तो डेबिट करायचा, खर्च कमी झाला, लॉस कमी झाला तर तो क्रेडिट करायचा. एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, if increased in expense, there is increase in expenses and losses then it is debited. If there is a decrease in expenses and losses then it's a credited. आता if there is a changes in liabilities, capital, revenue and gains, if there is a changes in liabilities, capital, revenue and gains, then if there is an increase in liabilities and what to follow, if there is an increase in liabilities it is credited. If there is a decrease in liabilities then it is debited. Liability वाढली, तुमचं देणं वाढलं, बँक लोन्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस ही जी देणे आहे ती जर वाढली तर ते काय करायचं, क्रेडिट करायचं. आणि जर लायबिलिटी कमी झाली, क्रेडिटर्स, बँक लोन, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस हे जर देणं आहे ते जर कमी झालं तर ते डेबिट करायचं. If there is an increase in capital then credited. Capital वाढलं तर क्रेडिट करायचं. If there is a decrease in capital then it is debited. Capital is the regarding transaction regarding the owner. Owner is different from the business. So if there is increase in capital then it is credited. If there is a decrease in capital then it is debited. Increase in capital credited, decrease in capital debited. Increase in revenue and gains then it is credited, and decrease in revenue and gains then it is debited. Revenue and gain वाढला तर तो क्रेडिट करायचा, रेव्हेन्यू आणि गेन कमी झाला तर तो डेबिट करायचा. सर याच्यामध्ये काय बघितलं आपण, लायबिलिटीज, कॅपिटल आणि रेव्हेन्यू आणि गेन हे जर वाढलं तर क्रेडिटला नोंद करायचं. लायबिलिटीज, कॅपिटल आणि रेव्हेन्यू अँड गेन हे जर कमी झालं तर ते डेबिटला नोंद करायचं. सो देर आर टू फंडामेंटल रूल रिगार्डिंग द चेंजेस इन असेट, लायबिलिटीज, कॅपिटल, एक्सपेन्स, लॉसेस अँड रेव्हेन्यू अँड गेन्स. इफ देर इज अ इन्क्रीज इन assets and expenses and losses then it is debited. If there is a decrease in asset and expenses and losses then it is credited. For changes regarding liabilities, capital and revenue and gains, if there is an increase in liabilities, capital and revenue and gains then it is credited. If there is a decrease in liabilities, capital, revenue and gains then it is debited. लायबिलिटी, कॅपिटल, रेव्हेन्यू वाढल्या तर क्रेडिट करायच्या, लायबिलिटी, कॅपिटल, रेव्हेन्यू गेन कमी झाल्या तर डेबिट करायच्या. असेट आणि एक्सपेन्सेस वाढल्या, लॉसेस वाढले तर डेबिट करायचे. असेट्स, एक्सपेन्सेस आणि लॉसेस कमी झाल्या तर क्रेडिट करायच्या. त्यामुळं हा मॉडर्न ॲप्रोच झाला. ट्रॅडिशनल ॲप्रोच इज रिगार्डिंग पर्सनल, रिअल अँड नॉमिनल. मॉडर्न ॲप्रोच इज रिगार्डिंग assets, liabilities, capital, expenses, losses and revenue and gains. In traditional approach, three fundamental rules: personal account, debit the receiver, credit the giver; real account, debit what comes in, credit what goes out; nominal account, debit all expenses, losses, credit all income and gains. In modern approach, 5 types of accounts regarding the transaction: asset, liabilities, capital, expenses, losses, revenue and gains. For changes in assets and expenses, losses, if it is increased then debited, if these are decreased then these are credited. If the liabilities, capital, revenue and gains are increased then it is credited. If these are decreased then it is debited. So in next lecture we can analyze the transactions
applying the rules of debit and credit regarding the modern approach. So please subscribe, share, like and comment. When जास्तीत जास्त सबस्क्राईब झाले तर मी लाईव्ह सेशन घेईन, त्याच्यामुळे इंटरॅक्शन होईल, विद्यार्थ्यांना आपल्या शंका लाईव्हमध्ये विचारता येतील आणि मी जास्तीत जास्त सेशन वाढवण्याचा प्रयत्न करेल. सो इट इज आय थिंक इट इज गुड टू use the language English and Marathi also, because some students are from the non-English background, some are from English background. इंग्रजी आणि मराठी दोन्ही भाषा वापरल्यामुळं काही जे नॉन इंग्लिश बॅकग्राऊंडमधून आहेत त्यांनासुद्धा हे समजायला सोपं जाईल. त्यामुळे पुन्हा एकदा शेअर, सबस्क्राईब, लाईक आणि कमेंट करा. थँक्यू.